जी सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल पंच आव स्टडी दे विच। सो हाज़र तुहाडे लई अपनी मैथेमैटिक्स की क्लास लैके। पंजाबी दे विच अपनी क्लास हुंदी है मैथेमैटिक्स की। सो जिहड़े विद्यार्थी पंजाब पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन्हां दे वास्ते आ स्पैशल बैच अपने तैयार किया होएगा, जिस दे विच तुसीं रोज़ाना क्लासां देखते हो। सो अपनियां पिछलियां क्लासां नूं देखण दे लई जेकर तुसीं पहली बार जुड़े हो तां पिछलियां क्लासां नूं देखण लई डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच जाके तुसीं प्ले लिस्टां दा लिंक लै सकदे हो। हुण तक जिन्नियां भी अपनियां मैथ दियां, रीजनिंग दियां ते पंजाब जीके दियां क्लासां होईयां ने सारियां नूं तुसीं पिछे जाके देख सकदे हो। ते जां फिर तुहानूं प्ले लिस्ट का सैक्शन जिहड़ा अपने चैनल ते बनिया हुंदा हैगा उत्थे प्ले लिस्टां मिल जाणगीआं, जाके देख सकदे हो। ते इत्थे आई बटन बनिया हुंदा हैगा, उस ते क्लिक करके तुसीं प्ले लिस्टां देख लैणीआं नेगीआं। सारियां प्ले लिस्टां दी सूची उत्थे खुल जाएगी तां तुसीं देख सकदे हो। ते जेकर पहली बार जुड़े हो तां अपने चैनल नूं हुणे सबसक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह दी वीडियोज़ तुहानूं रोज़ाना देखण नूं मिलदियां रहणगीआं। ते आई बटन नूं बैल बटन नूं जरूर क्लिक कर लेना तुसीं ने। ते नाल ही टैलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसनूं ज्वाइन करना ना भुलना, ठीक है। तो उस तो बाद देखो बढ़ते हैं वीडियो के वल। एक बार वीडियो नूं लाइक जरूर कर दिओ। तो देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जिहड़ा अपना सिलेबस सीगा, पहला चैप्टर सिंपलीफिकेशन कंप्लीट, एवरेज कंप्लीट हो चुका है, डेसीमल फ्रैक्शन कंप्लीट हो चुका है। उस तो बाद रेशो एंड प्रपोर्शन हो चुका है, अपना परसेंटेज हो चुका है। उस तो बाद नवा चैप्टर अज स्टार्ट करन लगे आपां प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। इस तो बाद 3 चैप्टर अपने बाकी रह गए ने, इन्हों भी आपां नाल दी नाल कवर कर लांगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का अज आपां चैप्टर स्टार्ट कर लगे। प्रॉफिट एंड लॉस की अपनी पहली क्लास हैगी, बेसिक लैवल तो आपां क्लास नूं स्टार्ट करते हुंदे। पंजाबी दे विच इसनूं लाभ अते हानि कहंदे ने। सो जिहड़े बच्चे जमा जीरो तो ने उन्हां नूं भी आपां मैथ इस तरह मन के करवा रहे हैं कि उन्हां नूं भी समझ दे विच आवे, तां करके बेसिक तो आपां स्टार्ट करते हुंदे हैं, ठीक है। मैथ की क्लास का अज अपना 35वां दिन हैगा, ठीक है। इस तो पहला 34 क्लासां हो चुकियां ने। तो उस तो बाद देखो बढ़ते हैं अज की क्लास के वल। सब तो पहला देखो तुहानूं दस्सिआ कि आपां कोई भी वस्तु खरीदते हुंदे आ, ठीक है। खरीदते हैं तो उस तो बाद बहुतियां चीज़ां तां इयां जिहियां हुंदियां ने कि आपां उन्हां नूं घरेलू वरतदे आ कि वो चीज़ां बेचण दियां नहीं हुंदियां, ठीक है। पर बहुतियां चीज़ां आपां खरीद लैंदे आ, ठीक है। बहुतियां चीज़ां नूं आपां खरीद लैंदे आंगे ते बेचण वास्ते तां आपां फिर भी नहीं लैंदे, पर जदों आपां नूं उह चीज़ दे विच कोई नुक्श दिखाई देण लग जे जां वो चीज़ अपने काम दी ना रहे, ठीक है। जिवें कि मान लो आपां ने मोबाइल ले लिया, ठीक है। पहलां 3G मोबाइल का ट्रेंड सीगा, ठीक है। उस तो बाद जिहड़ियां कोल 3G मोबाइल सीगा, ठीक है, तो उन्होंने वो मोबाइल छोटा लगन लग गया एक तरह, उन्होंने रिप्लेस करके 4G फोन ले ले, ठीक है। इस तरह जिन्हां कोल 3G नहीं सीगा उन्हां दे वास्ते वो काम दा सीगा, उन्होंने पुराने फोन 3G ले ले। इस तरह जिमें कि जिन्हां कोल चीज़ हुंदी हैगी वो अपनी चीज़ नूं वरत के अगे बेच देंदे ने, ठीक है। तो जां फिर कई बार इस तरह हुंदे है कि बहुतियां चीज़ां वपार दे वास्ते, जिमें कि जित्थों भी आपां मान लो मोबाइल नवां तां आपां ने कितों लिआईगा, ठीक है, उस दी गल होएगी। जां ते बहुतियां चीज़ां जिवें दस्सिआ कि बेचण दियां नहीं हुंदियां, जिमें कि आपां कपड़े खरीदते हैं, ठीक है। कपड़े आपां वरतदे हां ते अपने कोल ही रहिंदे ने वो, जदों तक वो फटदे नहीं हैगे। ते बहुते हुंदे ने कि चलो ठीक है कि वो कपड़िਆਂ ਨੂੰ भी एक बार पांदा है, कोई 2 बार पांदा है, वो अलग गल्लां ने। उस तो बाद देखो आपां कोई चीज़ नूं सब तो पहलां खरीदते हैं, ठीक है, खरीदते हैं तो उस तो बाद आपां उस चीज़ नूं वरतते हैं तो जां फिर आपां खरीदते ही बेचण वास्ते हैं। बहुतियां चीज़ां जिवें कि देखो विक्रेता हुंदा, दुकान वाला हुंदा, ठीक है, मोबाइल नूं खरीददा हैगा, दुकान दे विच नवें नूं उसनूं सजा के रखते हैं तो वो खरीदते ही बेचण दे वास्ते ने। उस तरह देखो बहुत सब तो पहलां मतलब कि कोई चीज़ खरीदी जाती है, उस तो बाद ही बेची जाती है, उस तो बाद आपां बेच देने हुंदे आ, ठीक है। तो देखो खरीदण ते बेचण तो 2 चीज़ां उपजदियां ने, ठीक है। वो ने गियां देखो एक लाभ होएगा या जां होएगी हानि, जां लाभ होएगी जां हानि होएगी, ये आपां नूं सब नूं पता है, ठीक है। इस तो बाद तीजी चीज़ की हैगी, ठीक है। देखो लाभ किवें होएगा, जेकर आपां ने घट दी खरीदी चीज़ वध दी बेचती तां हो जाएगा लाभ। तो इस तो उल्ट जेकर वध दी खरीद के घट दी बेची, वध दी खरीद के घट दी बेची तां हो जाएगी हानि, ठीक है। इस तो उल्ट एक पॉसीबिलिटी होर बनती है इस दे विच कि जिन्ने दी चीज़ खरीदी गई है उन्ने दी ये जेकर आपां ने बेच दित्ती तां वो चीज़ होएगी ना लाभ ना हानि, उस दे विच ना तां लाभ होएगा ना होएगी उस दे विच हानि। नो प्रॉफिट नो लॉस उसनूं आपां कह सकते हैं, ठीक है। उस तो बाद देखो गल आपां करनी है कि खरीद इस दे विच चीज़ां किहड़ियां-किहड़ियां अपने इस चैप्टर दे विच किहड़ियां-किहड़ियां देखो चीज़ां
ਕੰਮ ਕਰਨੀਆਂ। ठीक है, अज की क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। मतलब कि CP, देखो C ਤੇ ਕੋਸਟ, P ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ CP ਲਿਖ ਲੈਨੇ ਇੱਥੇ CP। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ, SELLING, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ SP ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, SP। ठीक है, ये हो गया। उस तो बाद हुंदा है अपने कोल लाभ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ प्रॉफिट कहने ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗੀ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ लॉस ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, कहने ਹੁੰਦੇ ਆ। ठीक है, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਭ ਬਣੇਗਾ, ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਾਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਗੀਆਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਬਲਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ SP ਲਿਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਨੂੰ CP ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਨੂੰ SP। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਭ ਨੂੰ ਆਪਾਂ P ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ P ਲਿਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹਾਨੀ ਨੂੰ L ਲਿਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਲੌਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਲਾਭ ਦੀ। ਲਾਭ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ P ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਲਾਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ SP ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦਿਓ CP ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾਏਗਾ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ SP ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ SP ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। SP ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ SP ਇਸ CP ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਲਾਭ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਨੀ ਦੀ। ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਲੌਸ, L। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ CP ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, CP ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਏਗਾ SP ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ SP ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ, SP ਨੂੰ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਪਈ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ CP ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੇ CP ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਲਿਖ ਲਓ ਪਿੱਛੇ, CP ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਦੇਖੋ ਲਾਭ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਲਾਭ ਨੂੰ P ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ SP ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, CP ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਲਾਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ SP ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਘਟਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ। ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਲਾਭ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿ SP ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਹੋਵੇ ਕਿ 900 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 1000 ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ 1000 ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਹੈ ਅਤੇ 900 ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ SP, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ SP ਘਟਾ CP। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ L।
ਲੌਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ CP ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, CP ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਘਟਾ ਵੇਚ ਮੁੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, CP ਘਟਾ SP। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਲਓ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਗੈਰਾ ਪਰਸੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ % ਲਾਭ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ % ਹਾਨੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੰਨ ਲਓ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੇਚ ਮੁੱਲ SP। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ CP ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਸਵਾਲ ਆ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਈਜੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ CP ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ CP ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। CP ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਸੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ % ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸੀਗਾ 60 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ CP ਪਤਾ ਕਰੋ। CP ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ CP ਕੱਢਣਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ CP ਇਸ ਦਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਸਤੂ 40 ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ 20 ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ 60 ਦੀ ਵੇਚਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ CP ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ % ਕੱਢਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ % ਕੱਢਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ % ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ, ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ CP ਗੁਣਾ 100 ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ CP ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ CP ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ CP ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ CP ਕੱਢਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CP ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ CP ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, CP ਨਹੀਂ SP ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਕੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਘਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਰੇਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਫਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਫਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਚੈੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵੇਚੀ ਹੈ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ SP ਘਟਾ CP ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਸ ਨੂੰ L ਲਿਖ ਲਿਆ। ਲੋਸ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ CP ਘਟਾ SP ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ SP ਮਤਲਬ ਵੇਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖਰੀਦ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇਗੇ
ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ CP, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ CP ਦਿੱਤਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ CP ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ CP ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ CP ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, CP ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। CP ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ CP ਜੇਕਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਘਟਾ ਦਈਏ, ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਹੈਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸੀ ਹੈਗਾ 60 ਦੀ ਵੇਚਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 60 ਦੀ ਵੇਚਤੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ P, ਇਹ ਘਟਾਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਨਸਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਆਪਣਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਚੀ ਹੈਗੀ 40 ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ, 40 ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵੇਚੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਸਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, 20 ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਲੋਸ ਦੇ ਨਾਲ, 20 ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵੇਚੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵੇਚੀ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ, ਦੇਖੋ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਲੋਸ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਹ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਾ ਲੋਸ। ਜੇਕਰ ਲੋਸ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੋਸ ਅਤੇ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਕਿ 40 ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ, ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 40 ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, 20 ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਲੋਸ 'ਤੇ ਵੇਚਤੀ, 20 ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਲੋਸ 'ਤੇ ਵੇਚਤੀ ਅਤੇ 20 ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਵੇਚੀ ਉਸਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਆਹ ਸੀਗਾ ਲੋਸ। ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਲੋਸ, ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਲੋਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਲੋਸ ਜੋੜ SP, ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਈਏ ਜੋੜ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ SP ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ SP ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, CP ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ SP ਕੱਢਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ CP ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। CP ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਸ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ CP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਦਈਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, CP ਦੇ ਵਿੱਚ CP ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋੜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 60 ਆ ਗਿਆ, 60 ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਉਸਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ, ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਵੇਚ ਮੁੱਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਹਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ CP ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਹਾਨੀ ਘਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭ ਕੱਢਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਨੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਲਾਭ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਨੀ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟ ਕੱਢਦੇ ਕਿਉਂ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਵਜੋਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈਗਾ ਨਵਜੋਤ ਨੇ,
किन्ने दा खरीदेगा, देखो नवजोत ने CP मतलब कि खरीदिया, किन्ने दा खरीदेगा मोबाइल, उन्हें 15,000 का खरीद लिया। ठीक है, खरीद लिया तो उन्हें महीना क वरत्या मोबाइल, उस तो बाद उसदा जी उतर गया मोबाइल तो। ठीक है, वो कहता मैं तो होर फोन लेना हैगा, तो उसने बेचता 14,000 का महीने दे विच। ठीक है, 1000 का घाटा पवा लिया उसने, 1000 का घाटा पवा लिया। तो देखो CP ते SP आपां नूं पता लग गया। ठीक है, तो उसनूं पता नहीं सीगा कि ਆਪਾਂ ने लाभ भी मैनू लाभ होया कि हानि हुई है। ठीक है, वो किसी व्यक्ति नूं मिलिया, कहंदा मैं यार फोन खरीदिया सीगा 15,000 का, मैं बेचता 14,000 का, तो मैनू हुण एवें दस भी मैनू हानि हुई है कि मैनू लाभ होया। तो वो बंदा कहंदा तूं ऐं दस भी तेरा CP ज़्यादा है, भी देखो CP ते SP। ठीक है, जेकर तो कहंदा तेरा बेच मुल ज़्यादा है, ठीक है, तो तैनूं होएगा लाभ, जेकर तो इस तरह मूँह खुला होया SP दे वल। ठीक है, तो जेकर होया CP दे वल, ठीक है, तो कहंदा तैनूं हो गई हानि। ठीक है, नवजोत कहंदा तूं बुझारतां जिहा ना पा, भी मैनूं सही गल दस भी मैनूं होया की है ना, भी इसदा हो भी की चीज़ की मतलब कि मैनूं लाभ होया कि हानि। तो वो कहंदा देख तूं आपदे बेच मुल दे विचों, ठीक है, खरीद मुल घटा दे, बेच मुल दे विचों खरीद मुल घटा दे। वो कहंदा जी घटदा नहीं हैगा, मेरा तो बेच मुल तो घट हैगा। ठीक है, बेच मुल हैगा 14,000 तो खरीद मुल हैगा 15,000, तो मैं इसनूं किवें घटावां। कहंदा नहीं घटदा, फिर तो कहंदा तैनूं पक्का हानि हुई है। ठीक है, पक्का हानि हुई है, तो कहंदा फिर हुण मैं हानि किवें पता करां, हानि किवें कड्डांगा है ना। तो वो कहंदा CP मतलब खरीद मुल दे विचों बेच मुल घटा दे। ठीक है, तो उसने इस तरह किया, 15,000 सीगा खरीद मुल, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਘਟਾਤਾ बेच मुल 14,000 घटाता। देखो आपां नूं सब नूं पता है कि 1,000 आ गया। ठीक है, तो उस व्यक्ति ने कहा कि तैनूं 1,000 रुपए की हानि हो गई है इस दे विचों। ठीक है, तो इस तो बाद एक मुंडा होर सीगा, 1,000 रुपए की देखो हानि हो गई उसनूं। ठीक है, ये तो गल इत्थे निबड़ गई 1,000 रुपए ते। इनू गल नूं एक बार छड्ड दिओ तुसीं। देखो उस तो बाद देखो एक गल होर सुन लो नाल दी नाल, कि तुहानूं पता लग जे इस चीज़ का समझ आ जे। नवजोत तो बाद एक मुंडा हैगा बलवीर। ठीक है, बलवीर आपां लिख लिया B। ठीक है, B ने बलवीर ने कोई चीज़ खरीदी, मोबाइल ही खरीदिया चलो उसने भी। ठीक है, वो सियाणा सीगा, उसने पुराना मोबाइल खरीद लिया, पैसे नहीं सीगे बेचारे कोल, उन्हें खरीदिया 5,000 का। ठीक है, तो उन्हें बेचता। ठीक है, उन्हें किन्ने का बेचता, उन्हें बेचता 4,000 का, किया उन्हें भी उसे वाला काम। ठीक है, घाटा पवा के बेचता। तो उस तो बाद देखो ਆਪਾਂ ने उसनूं वो कहंदा भी मैनूं हानि होया कि लाभ होया कि हानि। ठीक है, उसनूं पता करना आउंदा सीगा, उसने की कीता CP घटा SP कर लिया, मतलब कि 5,000 घटा 4,000, तो उसका 1,000 आंसर आ गया। देखो ये चीज़ देखो तुहानूं लाभ हानि पता करना आ गया। ठीक है, उस तो बाद देखो उस तो बाद तुहानूं कहना की चाह रहे हैं कि देखो इस दे विच होएगा किंज। ठीक है, तो देखो एक सीगा अपने कोल जगदीश हैगा। ठीक है, वो भी अपने बच्चे का नाम लेगा जगदीश, जगदीश नूं J लिख लिया। उस तो बाद हैगा जगसीर, जगसीर नूं भी अपने J लिख लिया। ठीक है, दोनों ने कोई काम शुरू करना चाहेया। ठीक है, काम ला लो चाहे जिहड़ा जगदीश सीगा ये वाला, तो इसने की कीता कि सर्दियों के विच 1,000 रुपए का पक्खा खरीद लिया, छत वाला। ठीक है, 1,000 रुपए दे विच छत वाला इसने पक्खा खरीद लिया, सर्दियों के विच सस्ता मिल जाता ना, तो इसने खरीद लिया छत वाला पक्खा, तो इसने 1,100 का बेचता। मतलब कि देखो आप इसनूं CP लिख लिया। ठीक है, तो SP हो जाएगा अपना 1,100 का इसने बेचता। ठीक है, 1,100 का इसने गर्मियों के विच बेचता। ठीक है, मतलब कि देखो हुण इसका SP ज़्यादा हैगा CP नालों। देखो SP मतलब कि 1,100 है, सॉरी अपने 11,000 लिख लिया इत्थे, 1,100 का इसने बेचता। ठीक है, तो देखो इसका SP ज़्यादा हैगा CP नालों। ठीक है, मतलब कि इसनूं हो गया SP घटा CP कर लांगे, मतलब कि अपने कोल आ जाएगा 1,100 दे विचों कढ़िया 1,000, तो अपने कोल कितना रुपए आ गए 100।
सॉरी चलो 1200 ਦੀ ਕਰ ਲਓ। देखो इसने 1200 ਦਾ ਵੇਚਤਾ ਪੱਕਾ, 1200 ਦਾ ਵੇਚਤਾ। ठीक है, ਤਾਂ देखो इस नूं किन्ने ਦਾ लाभ होया। लाभ क्योंकि SP ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ठीक है, ਤਾਂ इसने 1200 ਦਾ ਪੱਖਾ ਵੇਚਤਾ, ਤਾਂ 1200 ਘਟਾ 1000 ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ देखो किन्ने ਦਾ इस नूं नफ़ा किन्ने ਦਾ होया, इस नूं नफ़ा हो गया 200 ਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਜਗਸੀਰ ਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਗਸੀਰ ਦੀ। ਜਗਸੀਰ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ CP 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 10,000 ਦਾ ਸਾਈਕਲ, 10,000 ਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ 10,000 ਦਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸਾਈਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਾਈਕਲ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 11 ਦਾ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਮਹਿੰਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ 11 ਦਾ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੇਚਤਾ 11,000 ਦਾ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਤਾਂ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਣੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਟਲ ਕੁਛ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਉਸਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਪੈਟਰੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ 10,000 ਦਾ, ਉਹਨੇ 11 ਦਾ ਵੇਚਤਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ SP ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ CP ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ SP ਘਟਾ CP ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਘਟਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ 11,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10,000 ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਲਾਭ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 200 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਗਸੀਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਲਿਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅੱਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਗਸੀਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਗਸੀਰ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਕਮਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ 200 ਰੁਪਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਇਸਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 200 ਰੁਪਏ ਹੀ ਕਮਾਇਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਸੈਂਟ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਉਸਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਮਿਟਾਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦੇ 400 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦੇ 500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੱਧ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ 400 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਣਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ 4 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ 1% ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 500 ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, 500 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਨੰਬਰ 1% ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਕ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਸੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੜਾਈ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ SP ਪਤਾ, CP ਪਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਗਦੀਸ਼, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਗਸੀਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 200। ਠੀਕ ਹੈ, 200, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 1000। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀਗਾ? CP। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਇਸ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀਗਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਸ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀਗਾ
10,000 ਦਾ। ठीक है, ਤਾਂ देखो ये चीज़ का तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ पता। तो एक गल तुसीं होर देखो, ध्यान दिओ उसदे वल कि CP हैगा जिहड़ा कोई चीज़ CP दे उत्ते ही परसेंटेज आपां कड्डांगे। जेकर तां देखो लाभ परसेंट कड्ढना हैगा, मतलब कि प्रॉफिट परसेंट जेकर कड्ढना हैगा तां उपर होएगा P प्रॉफिट, नीचे होएगा CP। SP आपां नूं इस दे विच जमा काम नहीं देगा, गुणा आपां 100 कर लांगे 100%। इस चीज़ के नाल तां आपां प्रॉफिट परसेंट कड्डांगे। ये चीज़ तुसीं ने याद कर लेनी हैगी। तो जेकर आपां ने कड्ढनी होवे लॉस परसेंट, L परसेंट कड्ढनी हैगी जेकर, तां उपर आ जाएगी L मतलब लॉस, कितनी लॉस हुई है, जिवें कि इत्थे 200 का प्रॉफिट होएगा, तां नीचे होएगा CP गुणा 100%। ये चीज़ देखो तुसीं ने याद कर लेनी हैगी। बाकी जिहड़े आपां कल नूं तुहानूं सवाल करवावांगे उन्हां दे विच भी आपां ये चीज़ नूं रिपीट कर देवांगे बार बार इस गल नूं। तां हुण देखो इन्हां दी कड्ढनी आपां ने परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज। तो देखो आपां ने कड्ढना हैगा P परसेंट, मतलब कि प्रॉफिट परसेंट, तो उपर आ जाएगा 200। उपर P कहा सीगा, मतलब कि उपर होएगा जिन्ना लाभ होएगा। ये 200 का लाभ होया, उपर 200 किन्ने दे विचों लाभ होएगा, ठीक है, मतलब कि किन्ने लैके चलिया सीगा वो 1000, मतलब कि किन्ना उसने खर्चा किया सीगा 1000 का किया सीगा, अपने नीचे लिख लिया 1000 गुणा 100%, क्योंकि परसेंटेज की गल चल रही है। तो आप परसेंटेज का क्यों देखो, क्यों परसेंट लग्या, अपने एक तो 100 उपर लिख लिया, एक लिख लिया नीचे। आ 100 के नाल 100 आप जो मर्जी कट सकते हैं, तो इसनूं परसेंट लिख लैने आप, ठीक है। उस तो बाद की करते होंगे, आप कट्टते होंगे इन्हों कट लो। देखो 2 जीरों के नाल 2 जीरो कट दो, आ जीरो के नाल आ जीरो कट दो। देखो होर बचे कट्टण वाला कोई नहीं बचिया, तो आ बच गया अपने कोल 20। ਇਹਦਾ मतलब बन गया 20 ਦੇ ਨਾਲ लिख दो परसेंट, 20% इसका प्रॉफिट होएगा इस व्यक्ति नूं, जगदीश नूं होएगा 20% प्रॉफिट, ठीक है। उस तो बाद देखो आप चलते हैं जगसीर दे कोल। जगसीर तो आप प्रॉफिट का परसेंट कड्डांगे, क्योंकि प्रॉफिट होएगा। ये चीज़ तो देखो जो प्रॉफिट हो गया आपको पता है प्रॉफिट परसेंट कड्ढना है, तो आप प्रॉफिट उपर लिख लाँगे 1000, नीचे लिख लाँगे आप 10,000 भी उसने खर्चा कितना किया सी, फिर प्रॉफिट होया ना उसनूं, नाल लिख लाँगे 100%। तो आ 2 जीरों के नाल आ 2 जीरों कट्टियाँ, ठीक है, आ 2 जीरों के नाल आ वालियां 2 जीरों कट्टियाँ, उपर कितना बच गया 10, तो इत्थे परसेंट सी 100 तो बाद, मतलब कि इसका जिहड़ा परसेंट इसनूं प्रॉफिट होएगा 10% होएगा। तो तुसीं देखो हुण ध्यान दो, इनू होएगा 10% प्रॉफिट, तो इसनूं होएगा 20% प्रॉफिट, ठीक है। देखो वो गए सीगे अपने बापू कोल, एक तो कहंदा सीगा कि मैं 200 रुपया कमाया, एक कहंदा सीगा मैं 1000 रुपया कमाया। तो जो सियाणे बंदे ने आके दस्सिया कि जिहड़े 200 कमाए वो बेनीफिट दे विच ज़्यादा है, ठीक है, वो धंधा ज़्यादा वधिया चल रहेगा, उसका काम ज़्यादा सिखरां ते जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने कमाई ज़्यादा की है, क्योंकि उसके कोल तां पैसे भी घट सी, फिर भी 200 रुपया वो बंदा कमा गया, ठीक है। तो देखो प्रॉफिट जो आप परसेंट कड्ढन लग गए, उस चीज़ ने इन्हां दी लड़ाई मिटाती। देखो परसेंट 20% हैगा, मतलब ਇਹਦਾ ਇਹ निकल रहेगा कि जेकर वो 100 रुपए की कोई चीज़ खरीददा, देखो दोनों ने, एक ने तो पैसों का फर्क सीगा ना दोनों ने, जिन्हों ने इन्वेस्ट किया सीगा जो कोई चीज़ खरीदी सीगी, दोनों के विच एक दे कोल तां 10,000 रुपए सीगे, 10,000, एक दे कोल सीगा कल्ला 1000, ठीक है। 1000 ते 10,000 दे विच तां कितना फर्क पिया ना। जेकर दोनों के कोल 100 रुपए होंदे, 100 रुपए की कोई चीज़ खरीदते, तो ये तो करता 20 रुपया का कमाई, तो आ करता 10 रुपए की कमाई। जेकर दोनों के कोल 100 रुपए होंदे, दोनों को कोई चीज़ खरीदण दे वास्ते कोई, ठीक है, व्यापार करने के लिए जेकर दोनों भेजा जाता, तो जिहड़ा जगदीश हैगा वो करता कमाई 20 रुपए की 100 के पिछे, तो आ करता 10 रुपए की जगसीर, ठीक है। ये चीज़ का देखो तुहानूं पता लग गया होवेगा। तो दूजी गल, जेकर देखो जगदीश दे कोल भी जेकर इस दे जिन्ने 10,000 रुपए होंदे, तो वह देखो 1000 रुपए के विचों 200 वो कमा गया। जो उसने 1000 रुपए वाला काम किया तो वह 200 कमा गया, 1000 वाले काम के विचों 200 कमा गया, तो 10,000 वाले विचों किन्ने कमाने सीगे उसने। देखो इस चीज़ का तो तुसीं हिसाब लगा सकते हो। तो जेकर इसनूं आपां देखीए कि जिहड़े ने 10,000 रुपए का खर्चा करके 1000 रुपया कमाया, तो ये 1000 दे विचों किन्ना कमांदा, ठीक है, इसका होर भी घटना सी ना। तो देखो इस दे विचों जेकर आपां जीरो कट दे, इस दे विचों एक जीरो कट दे, मतलब कि 1000 रह गया सीगा पिछे,
ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 0 ਕੱਟ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ 1000 ਰੁਪਏ ਸੀਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ 10,000 ਹੁੰਦੇ, 1 0 ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 1 0 ਲੱਗਣੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਸਨੇ 2000 ਕਮਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਕਮਾਇਆ, ਇਹਨੇ 2000 ਕਮਾ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣੀ। ਲਾਭ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟ ਕੱਢਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਨੀ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟ ਕੱਢਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਲਾਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਲਾਭ ਪਰਸੈਂਟ, ਲਾਭ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਪਰਸੈਂਟ ਲਿਖ ਲਓ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਲਾਭ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਲਾਭ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦਾ, ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖਾਂਗੇ CP। CP ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਰੀਦ, ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 100 ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ 100% ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਭ ਪਰਸੈਂਟ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ ਹਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਲੋਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਹਾਨੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਨੀਚੇ ਉਹੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 100% ਦੀ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਭ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ, ਹਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ CP ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 500। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ SP ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ 300। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ SP ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ SP ਘੱਟ ਹੈਗਾ CP ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਹਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ SP ਅਤੇ CP ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ CP ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਲਓ 500, ਇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਲਓ 300। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਵੱਡਾ ਹੈ, 500 ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ CP ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ SP ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਭ ਹੋ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਲੋਸ ਹੋ ਰਹੇਗਾ। ਲੋਸ ਨੂੰ L ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ 500 ਘਟਾ 300, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 200। ਠੀਕ ਹੈ, 200 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਪਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਲੋਸ ਬਟਾ CP ਗੁਣਾ 100%। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਨੀ, ਹਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ 200। ਠੀਕ ਹੈ, 200 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀਗੀ 500 ਦੀ, 500 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਗੁਣਾ 100% ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ 100 ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਟਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, 1 0 ਕੱਟ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 0 ਆ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 100 ਦੀ 1 0 ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ 10 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਵੀ 1 0 ਕੱਟ ਦਿਓ, 5 1 5। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ 5 ਚੌਕਾ 4, 4 ਦਾ 40 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, 40% ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 100 ਦਾ 100 ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਕੱਟ ਲਓ, ਆਹ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਕੱਟ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਦਾ ਰਹੇਗਾ 2। ਠੀਕ ਹੈ, 5 1 5, 20 5 100 ਹੁੰਦੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 20, ਤਾਂ 20 ਇੱਥੇ ਬਚ ਗਿਆ 2, 20 ਤੇ 2, 20 ਤੇ 2 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 40, 40% ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਲੋਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ, ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ID ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ
ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਬਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਟਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੇਲਿਸਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।